السلام علیکم ناظرین، جی کے ویب ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان زبیر قریشی۔ ناظرین، دن بھر کی تازہ ترین خبروں کے لیے لاگ ان کریں www.greaterkashmir.com۔ سری نگر کے زیون میں گزشتہ شام ملیٹنٹوں کے پولیس بس پر حملے میں مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 3 ہو گئی ہے۔ آج 12 زخمی پولیس اہلکاروں میں ایک اسپتال میں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ بیٹھا۔ آئی جی پی کشمیر وجے کمار نے مہلوک پولیس اہلکاروں کی میت پر پھول مالا چڑھانے کی تقریب کے دوران بتایا کہ زیون حملہ جیش محمد جنگجو تنظیم سے وابستہ 3 جنگجوؤں نے انجام دیا، جن میں 2 غیر مقامی جبکہ 1 مقامی جنگجو شامل تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ پولیس کی جوابی فائرنگ میں ایک جنگجو زخمی بھی ہوا ہے اور خون کے نشانات سے معلوم ہوتا ہے کہ جنگجو پہلے پامپور کی طرف بھاگے اور اس کے بعد انہوں نے ترال پلوامہ کا رخ کیا۔ آئی جی پی نے یہ بھی کہا کہ جنگجوؤں کا مقصد پولیس پر حملہ کر کے ان سے ہتھیار چھیننا تھا۔ کہ کل شام میں 6 بجے یہ ہمارے آرمڈ پولیس کا ایک بس جا رہا تھا جس میں 25 جوان بیٹھے ہوئے تھے۔ جب کیمپ کے نزدیک پہنچا تو کیمپ سے 300 میٹر پہلے اندھیرا ہو چکا تھا۔ 3 ٹیررسٹ جیش محمد کا، جس میں 2 فورنر تھا، ایک لوکل ٹیررسٹ تھا، اندر فائرنگ کیا جس میں ہمارے 14 جوان زخمی ہو گئے۔ اس کو ہم لوگ ہاسپٹل لے گئے، 2 ہاسپٹل میں مارٹیرڈم کو پراپت کیے۔ یہ سب ٹوٹل 3 شہید ہو گئے، باقی یہ جیش محمد نے خود بھی کلیم کیا جیش محمد کا ٹیررسٹ انوالو ہے۔ ہمارے جوانوں نے کافی فائرنگ کیا تھا جس میں ایک آتنکوادی زخمی ہوا ہے، اس کا بلڈ اسپاٹ کافی دور تک دیکھا گیا ہے۔ یہ کھرو سے پامپور اور ترال طرف بھاگنے میں کامیاب ہو گیا، اس کو ہم لوگ ٹریک کر رہے ہیں، بہت جلدی اس گروپ کو ہم لوگ نیوٹرلائز کر لیں گے۔ ادھر اس حملے میں مارے گئے یاچہامہ گاندربل کے کانسٹیبل رمیز احمد کا جسد حقی جیسے ہی آبائی علاقہ پہنچایا گیا تو وہاں کوہرام مچ گیا۔ سینکڑوں کی تعداد میں لوگوں نے اس کی نماز جنازہ میں شرکت کی اور پرنم آنکھوں سے سپرد خاک کیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ رمیز احمد اپنے کنبہ میں واحد کمانے والا فرد تھا۔ ادھر سری نگر میں جموں کشمیر پولیس پر اس بڑے حملے کے بعد سے سیکیورٹی مزید سخت کی گئی ہے۔ جگہ جگہ لوگوں کی تلاشی لی جا رہی ہے۔ سری نگر کے مولانا آزاد روڈ پر اضافی نفری کو تعینات کیا گیا ہے اور ہر ایک کو پوچھ تاچھ کے بعد ہی آگے جانے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ اور اب بات کچھ سیاست کی۔ نیشنل کانفرنس کے نائب صدر اور سابق وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کا کہنا ہے کہ جموں کشمیر کی موجودہ حکومت عوام کو تحفظ فراہم کرنے میں ناکام ثابت ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے جن علاقوں سے ملیٹنسی کا خاتمہ کیا تھا وہیں آج دن دہاڑے حملے ہو رہے ہیں۔ عمر عبداللہ نے ان باتوں کا اظہار آج وسطی ضلع گاندربل میں پارٹی کارکنان کے ایک کنونشن کے دوران کیا۔ ہمیں کہا گیا تھا کہ 370 کو ہٹانے کے بعد یہاں خوشیوں کا ایک لہر چل گیا ہے۔ ہمیں کہا گیا تھا کہ 370 ہٹنے کے بعد بس یہاں امن ہی امن ہوگا۔ دنیا میں یہ شوشہ چلا کہ کشمیر میں بندوق 370 کی وجہ سے ہے اور اگر 370 ہٹا تو یہاں کے بندوق بھی خاموش ہو جائیں گے۔ 24 گھنٹے نہیں ہوئے، سری نگر کا حال دیکھیے، کل رن ریٹ میں کیا ہوا، کل زیون میں کیا ہوا۔ ہمارے بہادر پولیس کے جوان اور افسر 3 مارے گئے اور پتہ نہیں کتنے سیریس ہیں ہسپتال میں۔ اگر 370 اس بندوق کی وجہ تھی تو زیون میں یہ حملہ کیوں، رن ریٹ میں انکاؤنٹر کیوں، حیدر پورہ میں قتل کیوں۔ ہمیں کہا گیا تھا کہ لوگوں کی ناراضگی بھی 370 کی وجہ سے ہے، 370 ہٹے گا علائقی پسند سوچ بھی غائب ہو جائے گی۔ کل میں کپوارہ سے واپس آیا، کل کی خبر ہے کہ کپوارہ میں 2 بی جے پی لیڈروں کے 2 پی ایس او جو ایس پی او تھے
वो अपने हथियार लेके भाग गए। ठीक है, ना तरक्की कहीं, ना रोजगार कहीं, ना वो फैक्ट्रियां जिन फैक्ट्रियों के वादे हमसे किए गए थे। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर सईद अल्ताफ बुखारी जो इन दिनों खिताई पीर पंचाल के दौरे पर हैं ने आज ज़िला राजौरी में पार्टी के एक कन्वेंशन से खिताब किया। इस दौरान अल्ताफ बुखारी ने कहा कि गालिबन मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद ने 35A और दफ़ा 370 के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ही बीजेपी के साथ इत्तेहाद किया था। उन्होंने कहा कि दीगर सियासतदानों ने जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत के तहफ़्फ़ुज़ के बुलंद बांग दावे ही किए हैं। शायद उनका अंदाजा भी अपनी जगह होता कि मैं 370 और 35A को इनके साथ हाथ मिला के ही बचा लूं। मैं नहीं कह सकता हूं कि उनका तय अंदाजा सही नहीं होता, शायद मौत ने उनको फुर्सत नहीं दी, ये भी हो सकता है। लेकिन उसके बाद बार बार हम कहते रहे कि साहब किसी की मजाल नहीं है, किसी की ताकत नहीं है, यहां तक कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के जोमा 27 जुलाई 2019 को वजीर आजम हिंद से मिले डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला साहब और उनके 2 पार्लियामेंट के साथी। आज तक वो क्यों नहीं हमें बता रहे उनको वजीर आजम ने क्या कहा? क्या ये आपका हक नहीं है जानना? वो आपके पास आते हैं कि साहब हमें वोट दे दो, हमारी जमात को सपोर्ट दे दो। क्या ये जरूरी नहीं है आपके लिए उनसे पूछना? हमें ये भला बताइए, जो आप 27 जुलाई को मिले दिल्ली में, आपको क्या वजीर आजम ने बताया कि जो आज तक भी आप पर्दे में रहते हैं? नाज़रीन, महकमा तालीम में काम कर रहे आर्जी मुलाजमीन ने आज मास्टर्स फर्म के बैनर तले प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में एहतजाज किया। उनका मुतालबा था कि महकमा में काम कर रहे आर्जी मुलाजमीन को मुस्तकिल किया जाए। उनका इल्ज़ाम था कि हुकूमत इन मुलाजमीन के मुतालबे पर संजीदा नहीं है, जिसकी वजह से ये मुतालबा अरसे दराज से ही इल्तवा में पड़ा हुआ है। देखिए, हम इस वक्त जो हमारे हेड टीचर्स कश्मकश की ज़िंदगी, कसमपुर की ज़िंदगी में है, कसमपुर की हालत में रह रहे हैं। पिछले 2016 से हम सुनते आ रहे हैं कि एडजस्टमेंट, ठीक है, कभी हफ्ते के बाद, कभी 2 हफ्तों के बाद। इस वक्त इतने सीनियर हमारे उस्ताद किराम हैं जो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। हमें क्या ज़रूरत है यहाँ 80 किलोमीटर दूर से आने की? हम इसीलिए आए हैं क्योंकि हमारी आवाज़ कोई सुन नहीं रहा है इस वक्त। हमने एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी BK सिंह से भी अपील की थी कि हमारी जो ATD जो एनुअल ट्रांसफर ड्राइव जो था, जो पॉलिसी थी, गूगल फॉर्मेट बना था, वो भी भर दिया। स्टिल वी आर गेटिंग नथिंग। उधर लाइसू कुलगाम की मुकामी आबादी ने आज पीने के पानी की अदम फराहमी को लेकर ज़िला तरक्याती कमिश्नर के दफ्तर के सहन में एहतजाज किया। उनका इल्ज़ाम था कि लाइसू इलाका पीने के पानी की बूंद बूंद को तरस रहा है और इंतज़ामिया खामोश तमाशाई बनी बैठी है। लाइसू कुलगाम की मुकामी आबादी ने मुतालबा किया कि उनके इलाके में पीने के साफ पानी की सप्लाई बहाल की जाए। मुत्तहिदा मजलिस उलमा जम्मू कश्मीर का एक इजलास आज राजौरी कदल श्रीनगर में मुनक्किद हुआ। इजलास की सदारत मारूफ इस्लामी स्कॉलर मुफ्ती नज़ीर अहमद कासमी ने की। इजलास के दौरान कई अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया गया, जिनमें सऊदी अरब की जानिब से तबलीगी जमात पर पाबंदी, इमामों और मुबल्लिगीन को फ़िरका वाराना खुतबात से बाज रहने की हिदायत, मुत्तहिदा मजलिस उलमा की टीम का यतीम खानों का दौरा करके बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए कोशिश, मुसद्दिका उलमाए किराम, कारियों, आइमा और मुअज्जिन के लिए मखाना तनख्वाह और जामे मस्जिद की बंदिश के खिलाफ नाराज़गी वगैरह काबिल ज़िक्र हैं। यतीम खानों के मुतालिक जो कुछ कहा गया, बिला शुबह यतीम खानों का हाल यहाँ बहुत ही ज़्यादा अबतर है। दरअसल इंसानी तारीख़ का ये भी एक अलमिया है कि मुखलिस लोग जब कोई काम शुरू करते हैं और उस काम पर मेहनत ही सर्फ होती है, उसके बाद वो काम कौम में पजीराई पाता है, तो फिर मफाद परस्त दाखिल हो जाते हैं और उस काम को फिर वो अपनी मफादत के लिए इस्तेमाल करते हैं। जिस सूरत हाल के अंदर यहाँ यतीम खाने कायम किए गए थे, सबके मालूम है कि 90 और 95 तक के जो दरमियान का अरसा था, उसमें यतीमों की बहुत बड़ी तादाद वजूद में आ गई थी। उस वक्त उन बच्चों के लिए यतीम खाने
लेकिन उसके बाद फिर कुछ लोगों ने इसको मुहिम बना लिया और यतीम खानों के नाम पर इस्तेसाल होता रहा और तरह तरह के इस्तेसाल होता रहा। ज़रूरत यह है कि हर इलाके के लोग अपने इलाके के यतीम खाने का खुद जायज़ा लें कि आपके इलाके में जो यतीम खाना चल रहा है वो हकीकत में यतीम खाना है या यतीमों के नाम पर पैसा जमा करने का इदारा है। नाज़रीन, आपको बता दें कि जीके वेब टीवी का ये खबरनामा ग्रेटर कश्मीर की ऑफिशियल वेबसाइट पर दस्तयाब है। साथ ही आप इसे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल पर भी देख सकते हैं। अपने साथी ज़ुबैर कुरैशी समेत जीके वेब टीवी की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त।